ତୁସ ନହିଲା ମୋର ମତ ମୋର ଚିତ୍ତ। ତୁସ ନହିଲା ମୋର ଚିତ୍ତ। भागवत गोटे ए प्रकार विषय को आम जेते थर भी पाठ करिवा जेते थर भी श्रवण करिवा मन भरे नहीं से मन भरी न था आहरी आहरी सुनिबार अछि। एवं ए जिज्ञासा जेतेबेले परीक्षित महाराज भितर प्रबल हो रही एवं सी सुखदेव महाराज ठारो भगवानंकर से लीला भगवानंकर से विश्व को आस्वादन करिवार जिज्ञासा रही सुत गोस्वामी नैमिषारण्य जो भगवत कथा प्रदान करिसेंती ता वास्तव रे समस्त प्रकार यज्ञ कर्म को परित्याग करी बा यथाशीघ्र समापन करी भगवानंकर लीला विषय रे भगवानंकर विषय रे श्रवण करिवार जो आग्रह ताहार एकांत स्वरूप मैत्र मुनि विदुरंकर भगवत जिज्ञासा को पूर्ण करिवार प्रचेष्टा करुचंती। भगवान के प्रति प्रेम ताहार पराकाष्ठा वास्तव रे मैत्र मुनि विदुरंग ठारे देखुचंती। प्रत्येक विषय एवं तत्सलग्न भगवानंकर तत्व भगवत तत्व को प्राप्त करिवार जो इच्छा विदुर रखिचंती ताहा मैत्र मुनि को मध्य आग्रह उत्साह एवं भक्ति भी प्रदान कर भक्ति भी प्राप्त होउछि। राजा प्राचीन बही जो पुत्र प्राप्त करथिले प्रचेता सेमानंको सामाजिक जीवन जापन करिवार जो आग्रह करिथिले सेथिरे सेमाने पितांकर आज्ञा को पालन करिवा पूर्वरु जन्मर प्रकृष्ट उद्देश्य को समापन बा प्रकृत उद्देश्य को परिपूर्ण करिवार आरंभ करि देथिले। सेमाने भगवानंकर स्मरण चिंतन एवं भगवानंकर रूप सहित एकाग्र भाव हेबा पई गृह परित्याग करी से आग को बढ़ी थे।
गृह को परित्याग करी से आग को बढ़ी थिले। एवं रास्ता रे आशुतोष महादेव सहित भेट होता। एवं आशुतोष महादेव प्रचेता मान को जो रुद्र गीत श्रवण कराई वा आशुतोष महादेवंकर जो भगवान प्रति प्रार्थना प्रचेता माने श्रवण करते एवं पूर्व प्रतिश्रुति अनुसार मन दे ताहाको ज्ञान तत्वतः करते एवं जो देखुंती जे मैत्रेय मुनि ये परिस्थिति पर विदुर को कहते हे विदुर इति संदिश्य भगवान बाहि सदैरभिपूजितः पश्यतां राजा पुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरः। मुनिवर मैत्र कहते हे विदुर आशुतोष महादेव भगवान प्रचेता मान को ये प्रकार उपदेश देले एवं प्रचेता मान मध्य से उपदेश को गंभीर भाव रे ग्रहण कले। एवं महादेव प्रचेता मानकर आग्रह को परिलक्षित करबा परे से स्थान रो अंतर्ध्यान हो गले। से स्थान रो अंतर्ध्यान हो गले। तो प्रचेता माने निज रास्ता रे आग को बढ़िले एवं रुद्र अंतर्ध्यान हो सारी पूर्वर संकल्प अनुसार से माने समुद्रर गभीर जल भितर प्रवेश करी रुद्रंक ठारू प्राप्त स्तोत्र को जप करिवा आरंभ कले। रुद्र गीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्ते पूर्वर्षाणा मयुतं जले। से प्रचेता राजकुमार माने केते वर्ष न 10,000 वर्ष पर्यंत से स्तोत्र को पाठ कले जल मध्य रे। भगवान जो तत्वर अपूर्ण अपूर्व वर्णना रुद्र गीत रे रही ताहाको जप करी अर्थात बारंबार बारंबार ताहाको उच्चारण करी भगवानंकर से रूप माधुर्य सौंदर्य से रत रही 10,000 वर्ष पर्यंत। प्राचीन वैसंख्यतः कर्मश्वाशक्त मानसम नारदो ध्यात्म तत्वज्ञ कृपालो प्रत्यबोधयत। मैत्र मुनि कहउचंती
हे विदुर ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜେତାମାନେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ରହି आशुतोष महादेवଙ୍କ द्वारा प्रदत्त स्तोत्र को जप करी सदाବେଳେ एकांत भगवत ध्यान रे रत थिले पिता प्राचीन वही से समय रे विभिन्न प्रकार कर्म रे रत रहिले। वास्तव रे संत महर्षि एमानଙ୍କ हृदय अति कोमल अटे। विपथगामी सामर्थ्यवान व्यक्ति को सेमाने उत्तम गति प्रदान करिवार प्रचेष्टा करिथांते। तत्सलग्न नारद मुनि से प्राचीन भयंकर ए प्रकार कर्म नियोजित बा कहिबा को गले भगवानंकर कर्म को भूली जिबा बा मने न पकेबा परिस्थिति को लक्ष्य करी से स्थान रे बा प्राचीन भयंकर निकट रे उपस्थित हले नारायण नारायण कही। श्री चैतन्य महाप्रभु यह कहते जे कोटि कर्म निष्ठ मध्ये एक ज्ञानी श्रेष्ठ। बहुत जन कर्मी से माने कर्म जहा होना कहीं आमे कहवा उत्तम कर्म मु तो उत्तम कर्म कर उत्तम कर्म हेले मध्य मो आगर मध्य बहुत उदाहरण देछि। मंदिर को जीवा मध्य मनुष्य को बंधन रे बांधी थाए जदि तार मनटा जदि अन्य कोठे रही गला अन्य को प्रकार जदि रही गला ताको बंधन बांध ये माया सबुटे खेलुछ पर ये मायार खेल सब स्थान रही। भगवान कहते अर्जुन यज्ञ दान तपस्या जहा के महर्षि मान को पवित्र करिताए ताहा मध्य मायार बंधन हो जाए जितेबेले पर्यंत ओम तत्सत आमे सही कर्म को जदि से सत्य परम सत्य भगवान के निमंते जदि समर्पित न कर ताहा भी बंधन रे बांधन केवल भगवान का निमंते भगवान को समर्पित जहा कर्म ताहा ही सत्य अटे बाकी सबु हला असत अटे बाकी सब किसी असत अटे। जने कहबा अरे मु तो मंदिर को जाउछि ना हाँ मंदिर को जीवा ये ठीक किंतु मंदिर को जीवा से विचलित न हबार अछि। जने स्त्री लोक गोटे झीटे आसी पुजारी को कहले बोले आपण
ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ୟା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ଗୁଣ ରହିଥାଏ ନା। ସେମାନେ ଏକାଠି ଯଦି ବସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘର କଥା ହେବେ, ବହୁତ ଘର କଥା ହେବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଆଜିକାଲି ଏ ବହୁତ କମିଗଲାଣି, ବହୁତ କମିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ନଚେତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଦୂର ଯାଇ ଯିବ 3-4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯିବ। ଆଜିକାଲିର ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ମାନେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାର କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ 3-4 ପୁରୁଷ 5 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ କିଏ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଉତ୍ତମ ଦିଗନ୍ତରେ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଅଧମ ଦିଗନ୍ତରେ, ଇଏ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ଏଇ ଝିଅଟି ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଯେ କହିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ମତେ ବିଚଳିତ ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଉପସ୍ଥିତି ହବ, ଆମ ମନ୍ଦିର ଆସିବାଟା ସମ୍ଭବ ହବନି। ପୂଜାରୀ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ତୁମର ବୋଧହୁଏ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କିଛି ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବିଚଳିତ ରହୁଛି ଏବଂ ତାହାର କାରଣରେ ଏମାନେ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଠିକ ଏ କଥା, ତେବେ ତାହା ଉପାୟ କଣ? ସେ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ କଣ? ଯାହାର କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କାଲି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ। ସେ କହିଲେ, ଏହା କଥା ନେଇ ଆସିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, କେବଳ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ପୁରା ଲୋଟାରେ ପୁରା ଜଳ ପୁରା ଭରିଥିବ, ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଧରିକିରି ଆସିବ। ହଁ, ମନେ ରଖିବ, ଜଳ ଯେମିତି ଥାଳିରେ ନ ପଡିବ, ଜଳ ଯେମିତି ଥାଳିରେ ନ ପଡିବ। ତ ଇଏ ସେ ପ୍ରକାର ତା ପରଦିନ କରି ଧରିକି ଆସିଲେ। ଥାଳିରେ ଜଳ ପଡିବନି ମାନେ ଏକଦମ ଧୀରେ 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 ପୁରା ଖାଲି ସେ ପାଣିକି ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ପାଣି ହଲଚଲ ନ ହେବ। ଏମିତି କରି କରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚି ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ ପୂଜାରୀ, ଆପଣ ଯାହା କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର କହିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କରିଦେଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ କେହି ବି ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିନାହାନ୍ତି। ପୂଜାରୀ କହିଲେ, ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇ ଦେଖ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ତ ଘଟଣା ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ମନର ଯୋଉ ବିଚଳତା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥିର କରିନେବା, ତାହା ସତ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥିର ନ କରି ବାକି ଆମେ ଯାହା କରିବା ସବୁ ଅସତ୍। କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ତାହା ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି ନା, କିଏ ଦୀକ୍ଷା ନବା ବା କିଏ କହିବେ, ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ଅମୁକ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବା, ବହୁତ ବଢିଆ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଏ କହନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେବି ମତେ ଗୋଟେ ନୂତନ ନାମ ମିଳିବ, ଯେ ଦେଖିଲେ କହିବା ଇଏ ବହୁତ ସିନିୟର ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। କିଏ କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା, ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ତାହା ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରିଲା, ତେବେ ଏ ସତ୍ ବି ଅସତ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜିଜ୍ଞାସା ଇଏ ସତ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଏ ଜିଜ୍ଞାସା ସତ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ନ ହେଲା, ତେବେ ବନ୍ଧନ ତ ବାନ୍ଧି ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଇଏ ପରମ ସ୍ନେହମୟ କୋମଳମୟ ହୃଦୟଧାରୀ ମହର୍ଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ସମାଜର ଜନ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବୈଷଦ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ସକାମ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ମାଗିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମତେ ଏହା ଦିଅ, ସେୟା ଦିଅ, ସେୟା ଦିଅ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ, ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର, ପରିବାର ପରେ ପୁଣି ପୌତ୍ର, ପୌତ୍ର ପରେ ପୁଣି ପ୍ରପୌତ୍ର। এই ପ୍ରକାର କେବଳ ମାଗିବା 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 କର୍ମରେ ହିଁ ସଦାବେଳେ ରତ ରହିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସକାମ କର୍ମରେ ନିୟୋଜନ କରିବା ବା ନିଜର କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବରେ ଭଗବତ ତତ୍ଵକୁ ଜାଣି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନୀ हजार सकाम कर्म जड़े सकाम प्राप्ति रे प्रतिदिन भगवान के सहित जोड़ी हवा अपेक्षा, प्रति मुहूर्त रे जोड़ी हवा अपेक्षा, सकाम कर्म तो प्रति मुहूर्त रे जोड़ी हवा ये संभव नुहे। किंतु भगवत ज्ञान को प्राप्त करी जे भगवान के सहित वैराग्य भाव रे जोड़ी थाए, सी होची श्रेष्ठ। से प्रकार ज्ञानी होची श्रेष्ठ। ये भगवान मध्य भगवत गीता रे कहते अर्जुन, ज्ञानी होची श्रेष्ठ, जेहेतु सी तत्वतः मते जानी थाए। श्रेयस्त्वं कतमद्राजन कर्म कर्मणात्मन ईहसे दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चिष्यते। प्राचीन वैशदंगर ए प्रकार अवस्था व प्राचीन वैशदंगर
ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନାରଦ ମୁନି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ଆପଣ ଏ ଯୋଉ କାମ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବା ସକାମ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣ କେଉଁ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମ ଚତୁର୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେଉ ବା ତପସ୍ୟା ହେଉ, ସକାମ କର୍ମରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାର ଇଏ ହିଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମୟ। ଯଦି ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ଜଣେ କହିବ ମତେ ତ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବୋଧହୁଏ ଏ ଶେଷ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେଇ ତ ପାରୁନି, କଣ କରିବା? ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ମୋର ସେ ନାତିର ପିଲାଟା, ତାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଏଥର ଡାକିଦେବି, ଆର ମାସଠୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ଇଏ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିସାରିବା ପରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର କର୍ମକୁ ନିଜେ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତ ଆଶ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତପସ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ। ଯଦି ତ୍ୟାଗର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, କହିବା ଆମେ ସିଧା ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବା, ଇଏ ହେଇପାରିବନି। ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ, ସେ ପ୍ରକାର ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଏ। ତ ନାରଦ ମୁନି ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସକାମ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ବାସ୍ତବିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଏମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଣ? ବାସ୍ତବରେ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସୁଖ କଣ, ବାସ୍ତବିକ ଦୁଃଖ କଣ, ତାକୁ ବି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ତେବେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛେ। ସେଥିରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାହା ଆମକୁ ସକାମ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ନେଉଛି। ସକାମ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ନେଉଛି। ସକାମ କର୍ମ ବା ମାୟା ବନ୍ଧନ, ଇଏ କେବେ ବି ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ ମୁନି ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏ ସକାମ କର୍ମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏହା ଉଚିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ତାହା ତୁମେ ଦିଗହରା ହେଇସାରିଛ। ସେଇ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗ ବା ଚିନ୍ତନ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତାହା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ହେଇଛି? ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ନ ଜାନାମି ମହାଭାଗಂ ପରମ କର୍ମାପ ବିଦ୍ଧତି ବ୍ରୁହି ମେ ବିମଳଂ ଜ୍ଞାନଂ ଯେନ ମୁଚେୟ କର୍ମ ବି। ବାସ୍ତବିକ ମନୁଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ପାଇବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। କଣ ଜାଣିବ ନା ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟମ୍ ଏବଂ ଯୋ वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, ଯିଏ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ, କେବଳ ଜାଣିବାର ନୁହେଁ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଇଏ ଦିବ୍ୟତା ନୁହେଁ, ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ଦୃଢ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ହଁ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ମୁଁ ଏ କାମଟା ଟିକେ କରିଦିଏ, ତାପରେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଦୃଢତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରାଚୀନ ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁତ୍ରମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢି ଭଗବାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ସକାମ କର୍ମରେ କିଛି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନେବା, ଏହାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପୁତ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ତାପରେ ପୌତ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ତାପରେ ପ୍ରପୌତ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବରଯାଚନା କରି ସକାମ କର୍ମରେ ପୂଜା କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ପୂଜା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କାମନା ଯୁକ୍ତ। ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ, ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ତୁମେ କରୁଛ? ମନୁଷ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ ଦୁଃଖ ମୋର ହରଣ ହେଉ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର କାମନା ଯାଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ବାସ୍ତବିକ ତୁମର ଦୁଃଖ ହରଣ ହେବ। କାମନା ହେଉଛି ମାୟାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବନି। ବାସ୍ତବିକ ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାର ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟତାକୁ ତତ୍ଵ ସହିତ ଦୃଢ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ। ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ବହି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମହାଭାଗ,
हे नारद, ବାସ୍ତବରେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ସକାମ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସକାମ କର୍ମରେ ଯଜ୍ଞ ବି କରୁଛି, ଦାନ ବି କରୁଛି, ତପସ୍ୟା ବି କରୁଛି। ଏହା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସେୟା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ମାଗି ମାଗି ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ସକାମ କର୍ମ ଭିତରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ସମୟ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସେହି ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହେବା ଦରକାର ତାହାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାହାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ସକାମ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରିବି କେମିତି। ମୁଁ ସେଇ ସକାମ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବି କେମିତି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବି କେମିତି। ମତେ ଆପଣ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମତେ ଆପଣ ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି କେଇନୁ ଅସତ୍ୟ ବିଳାସ, ତୋ କାରଣେ ଲାଗିଲ ଯେ କର୍ମ ବନ୍ଧ ଫାସ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସକାମ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରହିଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଯେହେତୁ ତାହାର କାମନା ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଫାଶୀ। ଇଏ ହେଉଛି, ଆମେ ପଢିଲେ ନା, ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ, ସତ୍ଵ ରଜ ତମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏମିତି ନା ବୈରାଗ୍ୟର କୁରାଢ଼ୀରେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହେବାର ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ବେଦର ସାର, ଏବଂ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କର୍ମରେ। ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିଥାଏ ସେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଯିଏ ନ ମାନିଥାଏ ସେ ଆସୁରୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ତ ଆମେ ସେଇ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ନେବା ପରେ ସେ ଫାଶ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଫାଶୀଟା ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ ସଜା। ସେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ହେଉ, ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ, ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ହେଉ, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପସ୍ୟା ବି ହେଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ, ଯଦି ତାହା ସତ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ତାହା ସତ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କର୍ମ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଧନରେ ତ ବାନ୍ଧିବାଟା ହିଁ ବାନ୍ଧିବ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ ଧାନାଢ୍ୟ ବା ବହୁତ କିଛି ଧନ ସବୁ ଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେବି। ତାହା ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ।
ତାହା ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଇଏ ଅଶାନ୍ତିର ବୀଜ ଅଟେ। ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଇଏ ଅଶାନ୍ତିର ବୀଜ ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ। ସେହି ଆନନ୍ଦ, ସେହି ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦକୁ ନ ବୁଝିପାରିଛି, ନ ଜାଣିପାରିଛି ବା ଜାଣି ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଏହି ପ୍ରକାର ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସୁନାର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ତେବେ ବି ତାହା ପାଖରେ ବିକାର ଆସିବାଟା ଆସିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣ ପରିଧାନ କରି ବି ଜନ୍ମ ନେବ, ତେବେ ବି ତା ଭିତରେ ବିକାର ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଜନ୍ମ ହେବ, ବଡ଼ ହେବ, ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ, ବିବାହ ହେବ, ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ ଇଏ ଆସିବ। ଏ ସଟ୍ ବିକାର ଶରୀର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆସିବ ଏବଂ ଏ ସଟ୍ ବିକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ହିଁ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ବି କର୍ମ ଉତ୍ତମ ହେଉ ଅଧମ ହେଉ, ସେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବ। ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଏହାକୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା, ସେଇ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହେଇ, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହେଇ ତଦ୍ ବିଜ୍ଞାନାर्थଂ ସ ଗୁରୁମ୍ ଏବାଭିଗଚ୍ଛେତ୍, ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶରଣାଗତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଶିତ ସେ ନାରଦଙ୍କ ପରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନାରଦ ପରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହୀ ଶୁକ୍ର ଧର୍ମେ କ୍ଷୁତ୍ର ଦାର ଧନାର୍ଥ ଅଧି न परं विन्दते मूढ़ो भ्राम्यन संसार वर्तनसु। जो पुरुष गृहाश्रम रही पुत्र स्त्री कन्या ये सब प्राप्त करी, विभिन्न प्रकार धन को प्राप्त करी, विभिन्न प्रकार भौतिकता को प्राप्त करी, से निजर पुरुषार्थ बोली चिंता करुथाए जे वास्तव में मो मोर पुरुषार्थ मो सृष्ट करने लिए मो हेउची गोटे उत्तम पुरुष, मु एते धन प्राप्त करने लिए, मु एते वस्तु प्राप्त करने लिए, एते जन प्राप्त करने लिए। वास्तव रे यही प्रकार पुरुषार्थ ये मनुष्य को अज्ञान प्रदान करिथाए, बाट बणा करि देथाए। एवं यही प्रकार पुरुषार्थ प्राप्त करिथिबा व्यक्ति ये मायार संसार रूपी अरण्य भितरे घूरी बुलुथाए। तेणु से केबे हेले मोक्ष लाभ करि पारे नाही। तेणु से केबे हेले
मोक्ष लाभ करिपारे। नारद कहते, भो भो प्रजापते राजन पशुन पश्यत याद्धरे संज्ञा पितान जीव संघान निघृंटोन सहस्रश। नारद मुनि कहते, हे राजा, तुम्हें जो सकाम कर्म को प्राप्त करने पाई, कर्मर फल को भोगिबा पाई विभिन्न प्रकार जो पशु को हत्या करुचंती, जो पशु मान को नष्ट करुचंती, सेमान को थरे देख, सेमान को थरे देख। कौन ना एते त्वं संप्रति क्षन्ति स्मरन्तो वैशसं तव संपरेतमया कुटेहि चिन्दन्ति अत्थितमन्यवः। निजर कामना पूर्ण करवा पाई, निजे कर्म फल को प्राप्त करवा पाई जो अन्य मान को कष्ट प्रदान करुचंती, सेमान को देख। सेमाने कौन करुचंती न सेमान हृदय भितर जो पीड़ा प्राप्त करुचंती, सेमाने तार प्रतिशोध नवा पाई चिंता करुचंती एवं सही प्रतिशोध आपणଙ୍କ ଉପରେ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସମୟକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଲୁହାର ସିଂହରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। अत्रते कथयिष्ये मुम इतिहासं पुरातनं पुरञ्जनस्य चरितं निबोधं गततो मे मम। हे राजन, तुमर कार्यकलाप एवं ये चेतनाहीन पशुमानंकर कष्ट एवं सेमानंकर दुख भरा नयन रे तुम प्रति जो दृष्टि, यह तुम पई कष्टर पथ ही प्रदान करिबो एवं एथि निमंते मु तुमको पुरंजनंग चरित्र कहूची। तुम्हें यह को बुझी पारिबा पाई मु तुमको पुरंजनंग चरित्र कहूची। तुम्हें यह को श्रवण कर, तेबे तुम्हें बुझी पारिबो जे वास्तव रे जो सकाम कर्म रे तुम्हें पीड़ित हुई रहिच, आश्रम व्यवस्था रे जो तपस्या करिवार समय से समय रे तुम्हें सकाम कर्म भितरे बांधी हुई रहिच, ताहा तुमको क्यों प्रकार पीड़ा प्रदान करुछि एवं ताहा आगक मध्य पीड़ा प्रदान करिवार क्यों सूचना बा निश्चय करिने छी, ताहा विषय तुम्हें जानी पारिबो। तेणु मु तुमको पुरंजनंग चरित कहूची, तुम्हें सुना।